الذي تم إعدادها وعلى المستخدم فقط لحاجة إلى تغيير المحتوى فيه وفقا لرغباته. ثانيا أفضل هذا الموقع من موقع آخر لأن في هذا الموقع يوجد نماذج كثيرة وجميلة. ولو ممكن إذا عندنا حساب مجاني لكن علينا أن يستخدم المشروع للتعليم أو المشروع للتجاري أو المشروع للصناعة وللرحلة وغيرها. ثالثا أفضل هذا الموقع من موقع آخر لأنه سهلة لتحميل الفيديو التي تم إعدادها. في هذا الموقع على المستخدم تحميل الفيديو مباشرة دون حاجة إلى موقع آخر أو التطبيق الآخر. وبالإضافة إلى ذلك عملية لتحميل الفيديو سريعا وجودة الفيديو جيدة. هذا ثلاثة الأسباب لماذا أفضل موقع دوراتون لإنتاج الفيديو المتحركة. وخلاصة القول أشجع جميع أصدقائي لاستخدام هذا الموقع إذا تريدين أن إنتاج الفيديو المتحركة وممكن نستخدمه كوسائل التعليم أو كوسائل التعليم أو كالمعلم في المستقبل. أظن أكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن استماعكم وانتباهكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا على مشاركة عن التطبيق في إنتاج فيديو متحرك. أوكي. ثم من؟ من سيقدم؟ أنا دكتور. من؟ فكيرة. فخيرة. أوكي. صوت واضح؟ واضح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nur Fakira binti Yusuf. شكرا لدكتور توفيق لهذه الفرصة وأصدقاء. الآن سأشرح لكم مزايا استخدام بطارية المحمولة يعني باور بانك. لا شك ولا ريب وقد استخدام بطارية المحمولة على نطاق واسع في سنوات أخيرة وأنه من بين أدوات واجب أن يكون معنا إما في أكياس والسيارة أو حتى في جيوب. من مزايا استخدام بطارية المحمولة أولا المحمولة ويمكن حملها في أي مكان ومن محمولة من السهل حملها في أي مكان لا مزيد من قلق حول مطاردة للعنصر المأخوذ أو اقتراض مع الأخرى. يمكنك حمل بطارية المحمولة في حقيبة أو حقيبة يد أو حتى في جيب السروال. ثانيا مساعدة الهاتف الشحن في حالة الطوارئ. في حالة الطوارئ يمكن أن تساعدك هذه الأداة على إبقاء هاتفك على اتصال مع الأفراد الشرطة المستشفى أو عائلة. نحن لا نعرف متى ستحدث الأحداث التي لا يمكن
الترويج عليها. بعض العلامة التجارية بطارية محمولة لديها أضواء LED التي يمكن استخدامها كالمصابيح كاشفة خاصة في الليل. ثالثاً مزايا بطارية محمولة هي رخيصة ودائمة يمكن استخدامها عدة مرات. معظم أسعار بطارية محمولة في السوق أرخص مقارنة بتكلفة شراء بطارية AAA القابلة لإعادة الشحن، ويمكن تقدير بطارية ما يقارب 90% من هواتف الذكية في السوق. وأخيراً هو بين مزايا وسهولة استخدام بطارية محمولة لمستخدمي هواتف الذكية. بالنسبة لي يستحق الأمر حصول على بطارية المحمولة لضمان هاتفي الذكي المحمول. حتى أكثر من ذلك إذا كنت تصفح الإنترنت النشيط والتنشئة الاجتماعية على فيسبوك واتساب تويتر وغير ذلك. هذا فقط مني، شكرا. شكرا جزيلا على مشاركة عن الباور بانك. أوكي، ثم من؟ أنا أستاذ. اسمك كريم؟ من؟ إجاء كيمي. أوكي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أريد التحدث إلى كاميرا ويب كام. كاميرا ويب هي كاميرا وهي كاميرا رقمية يتم توصيله بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. لذا يمكنك استخدام كاميرا ويب لتشغيل مقطع فيديو عند إجراء مؤتمر فيديو. لا شك في أن المزيد والمزيد من الأطراف تجري الآن مؤتمرات الفيديو في الواقع لقد أصبح شيئا طبيعيا. ثم وظيفة كاميرا ويب. هناك العديد من وظائف كاميرا ويب التي يمكنك استفادة منها بما في ذلك أولا الاجتماع. يمكنك عقد اجتماعات عبر الإنترنت بسهولة إذا كنت تستخدم مساعدة كاميرا ويب. يمكنك التواصل مع أطراف مختلفة من مواقع مختلفة من خلال عرض مرئي وصوتي مؤهل. هذا يجعل أخرى أكثر سلاسة. ثم التعلم. إن الوباء حالي يجعل من الصعوبة بشكل متزايد الدراسة مباشرة في المدرسة أو الهرم الجامعي. لحسن الحظ مع الكاميرا ويب هناك مساعدة من الجانب المرئي والصوتي للتعليم. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد كاميرا ويب أيضا في القيام بالتدريب أو التدريب عبر الإنترنت مثل ندوات عبر الإنترنت وغيرها. يتم حاليا عقد المزيد والمزيد من الدواء عبر الإنترنت وما زالت تأكدي يجب أن تكون قادرا على اكتساب معرفة جديدة من خلال حضور الندوات عبر الإنترنت. وأخيرا أنواع كاميرا ويب.
kamera web USB. تعود كاميرا ويب هذه مناسبة للمستخدمين الجدد لأنها تناسلي بمنفذ USB دون الحاجة إلى إجراء أي إعدادات أخرى، ولكن يجب أيضا أن يكون نظام تشغيل الكمبيوتر محمول المستخدم قادرا بالطبع على دعم الاستخدام كاميرا ويب. هذا فقط مني، شكرا. شكرا جزيلا لأخينا أيزاد حكيمي على المشاركة عن الأنواع ويب كام. اوكي، ثم بعد أيزاد من بقي واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي، من فقط اثنين في هذا الأسبوع. خلاص انتهينا. نور فاتحة. آسف دكتور، استأذن لأكون في انتهى الوقت. عفوا، ماذا؟ استأذن لأكون في انتهى الوقت بعد في آخر حصة؟ ها؟ في آخر حصة؟ أنت تريد في آخر حصة؟ نعم. سيتي روسليزا. Naam doktor, Okey. tapi nama saya tak ada pun dalam minggu ni. Oh ya, Mak, minggu ni tak ada apa doktor. orang? Saya punya minggu depan kot sebab ni sampai Fatihah je. Sampai Saya Fatih. buat- Oh, Doktor, saya nak minta izin, saya nak buat lepas kelas. Maksudnya lepas habis belajar. okey. Boleh في tak? آخر حصة. Ha. ما في مشكلة، لا بأس. اوكي. Oh, 3 orang je hari ni. اوكي، لا بأس. اوكي، إذا نحن نواصل. اوكي، باقية سيتي روسليزا، مزمل، سيتي زهراء. 3 lagi kan? Betul? 3 ni minggu depan ya. Siti Zahra, Muzammil, Siti Rosiza. اوكي، لا بأس. اوكي، نواصل في المجموعة الأخيرة. من سيقيم البحث الأول؟ أي مجموعة؟ أنا دكتور. Okey. Ini kumpulan kan, bukan kalimat sabar kan? نعم دكتور. Ya? Kumpulan. Okey. Kumpulan, okey. تفضل. Siti Zahra, lagi siapa lagi? Man أعضاء المجموعة؟ Zuliana, Zahida, Farhana. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran للدكتور توفيق لمنحنا الفرصة لتقديم مهمة جماعية اليوم. لقد اخترنا نموذج شوا كنموذج رئيسي له. نحن تتكون من 4 orang, Farhana, Zuliana, Siti Zahra, Nur Zahidah. Okey, semua اوكي. هيا الشاشة الأولى المقدمة، يعني ما هو أشوا؟ اوكي. يرمز النموذج أشوا إلى تحليل المتعلمين. يمكن تصنيف وسائل التدريس بالرجوع إلى نوعها. Lepas tu dia يمكن استخدامه بمساعدة التقنية بسيطة أو بمساعدة التكنولوجيا متقدمة yang canggih. Okay, seterusnya semua yang kedua tu يوصى باستخدام نموذج أشواني. model أشواني dirisyorkan dalam bilik darjah في فصل الدراسي. Kerana apa? لأن هذا النموذج يستخدم على نطاق واسع secara meluas بين المعلمين لتطوير الوسائل التعليمية بشكل منهجي, secara yang sistematik lah penyusunan dia. Okay, kita pergi kepada khutwah ula. Okay, khutwah ula ni tahulah A tu khusus kepada tahlilul muta'allim. kita tahu قبل بدء جلسة التدريس والتعلم نحتاج إلى تحليل كل الطالب في فصل لتحديد وفهم خصائص الطالب ومستوى معرفة والخبرة حالية وأسلوب تعلم طالب. Kenapa kita tahu setiap pelajar ni penerimaan dia, penguasaan dia, tahap penerimaan dia ada setengah yang cepat faham, sederhana, perlahan. Sebab itulah zali anna kulli talib ladaihi mustawa mukhtalifah min ta'allum an ba'dihi ba'da. Kemudian juga نحتاج أيضا إلى حصول على معلومات الطلاب من خلال الملاحظة أثناء عملية التدريس والتعلم, التبوال, مقابلة مع أولياء أمور والمعلم الفصل. Daripada ni jugalah من خلال العملية التحليل pelajar هؤلاء الطلاب يمكن أن تساعد في اختيار الوسائل والتكنولوجي وأساليب التي تناسبهم. Okay, sebagai contoh lah, ala sabilul misal kami pilih سنجري اختبار التقييم لتحديد مستوى مهارة قراءة. Sebab maharat ladaih tulab. Sebab apa kita pilih maharat qiraah? Sebab kita khususkan kepada satu pembelajaran tu, kita khususkan kepada satu maharat sahaja untuk kita lebih capailah objektif pengajaran yang kita inginkanlah. Gitu. Bina ala haza ikhtiar ni juga yumkinuna tulab wafqan li mustawa maharatihim. Dengan ni jugalah kita dapat apa? Kita dapat sayu hasil. Alaina zalika takhtit lidurus wafqan li maharatihim asasiyah. Okay, kita sambung yang Esla pula. Syukran. سأواصل إلى الخطوة الثانية وهو S تحديد الأهداف أو menyatakan objektif. Okay. يجب أن نقوم بالإعداد قبل بدء الدرس من خلال تحديد الأهداف. إعداد تحليل خصائص العامة للطلاب ومعرفة مستوى إتقان المهارات العليا للطلاب. يحتاج المعلمون إلى تحديد الأهداف التدريس المراد تحقيقها.
على سبيل المثال حددنا هدفا تعليميا وهو أن الطلاب يمكنهم إتقان مهارات القراءة جملة كاملة وفقا لأساليب القواعد النحوية الصحيحة وتنظيم nadi nisai. Sebagai contoh, kami menetapkan objektif pengajaran iaitu murid dapat menguasai kemahiran membaca satu ayat lengkap mengikut kaedah nahwu dan sorof yang betul. لذلك يجب على المعلمين تحديد الأهداف واضحة حتى يمكن تحقيق نتائج التعلم بشكل جيد. Okay. طيب في الخطوة الثالثة يحتاج المعلم على اختيار أساليب والوسائل المواد المناسبة لمهارات القراءة التي تتناسب مع الأهداف التي سيتم تدريسها في جلسة التدريس والتعلم. عند اختيار هذه الأساليب التعليمية يحتاج المعلمون إلى مراعاة مستوى قدرات الطلاب وأهداف التعلم المراد تحقيقها في تحديد عملية اختيار وإصلاح وتعديل الوسائل أو المواد. على سبيل المثال نقدم الوسائل التعليمية مثل الصور الملونة الصوت وأوراق التمرين. على سبيل المثال نقدم تنسيقات وسائل مناسبة مثل الصور الملونة والصوت وأوراق التمرين وسائل المناسبة في عملية التدريس والتعلم عاملا مهما يسمح بنقل الرسالة أو المعلومات بشكل فعال. هذا هو الصور مثل الصور الملونة والصوت وأوراق التمرين. الخطوة الرابعة استخدام الوسائل والمواد التعليمية باستخدام الوسائل والمواد المصدر. مساعدة المعلمين على التأكيد من أن المادة مناسبة لمجموعة الطلاب وأهداف التدريس والتعلم. نحتاج إلى تخطيط خطوات استخدام الوسائل المختارة. على سبيل المثال يتم الاستماع إلى الصور الملونة والصوت للطلاب من أجل جذب اهتمام الطلاب والقدرة على إعطاء صورة حقيقية وواضحة. مثال ثاني يتم إعطاء النصوص القصيرة التي لم يتم ترتيبها بشكل صحيح للطلاب لإعادة ترتيبها في جملة واحدة كاملة. الخطوة الخامس Zara, next slide. الخطوة الخامس إشراك الطلاب في مجموعة متنوعة من التمارين والعمل الفردي أو الجماعي والعروض التقديمية. يحتاج المعلمون إلى إجراء أنشطة جماعية تطلب من طلاب المناقشة في مجموعة ثم تقديم عرض تقديمي أمام الفصل. على سبيل المثال نشاط ترتيب الجملة حسب الأسماء والأفعال. تحفيز الطلاب على الاهتمام بالمشاركة بنشاط في الأنشطة. Next slide, Zara. الخطوة شكرا لصديقي. طيب سأستمر عن خطوة الأخير يعني التقييم والمراجعة البعد yaitu penilaian semulahan. أولا يعتمد التقييم على قوة المواد الأخرى
Seperti adaptasi tulab, mewakili atau kekuatan bahan dan digunakan serta pencapaian murid mengikut kebolehan. Cuma, mungkin kata bisa atau kita diam syari secara bukan lisan suma ataupun indal الصوت غير واضح. seperti wadah. لا لا غير واضح. Ida tutup kamera dah kot. Okey. Saya mula daripada awal ataupun sambung je. اوكي تواصلي. Okey. تقي والمراجعة المواد يجب إجراء التقي لمعرفة نقاط القوة والضعف وكذلك فعاليات المواد والوسائل المستخدمة حتى يمكن إجراء التحسينات بحيث يمكن تنفيذ استخدام الوسائل على أفضل وجه قدر الإمكان في التعلم. يعني saja tamat proses pengajaran dan pembelajaran, penilaian ini boleh dilakukan untuk melihat sejauh mana dan juga kelemahan akan dapat dijalankan dan penggunaan media dan bahan dapat dilaksanakan semaksimum mungkin dalam pembelajaran. Okey, Zuma. Next slide. Okay. فالخلاصة لنموذج إيشر أولا يتمتع نموذج إيشر بأساس قوي دليل لبناء مواد وسائل التعليم والتعلم. ثانيا إذا تم اعتماد نموذج إيشر كامل في وبناء المواد إعلان مينا للتدريس. ثالثاً إن مهارات المعلم في تنفيذ التدريس والتعلم على أساس موضوعية أو البدائية تتضمن تحقيق نتائج التعلم في اليوم. أو أخيراً نموذج إيشر تعتبر وسائل التحضير والتدريس مهمة جدا لا أسمع شيئا. Dah siap dah, Doktor? Hah? Siap dah? Dah siap dah. اوكي شكرا جزيلا. ولكن ما سمعت شيئا في الأخير فقط في الخلاصة فقط رقم 1 و2 والباقي ما سمعت شيئا. ولكن لا بأس. شكرا جزيلا على المجموعة الأخيرة. اوكي والأخير الأسبوع القادم عطلة أو عندنا المحاضرة؟ يوجد محاضرة. معنا محاضرة. إذا متى العطلة؟ نصف الفترة 20 Eastern. Lama lagi 3 minggu lagi. Masya Allah. Hantar jadual. اوكي إذا الأسبوع القادم من سيتي زهراء مزمل وسيتي روسيزا. Ni dah last dah kan, so saya tak payah letak dalam group dah kot lah.
3 orang ni ya. Dah last dah. So minggu depan present lah 3 tu. Ya? Jelas. Okey. Sebab dah last dah kan. So saya tak copy paste lah. Memang 3 orang ni je lah. Okey. InsyaAllah fi hadzal yaum qabla nahnu nuwasil bi web استخدام web tool ممكن نقوم الامتحان صغير عبر كويزيس. اوكي ممكن نحن نقوم امتحان صغير عبر كويزيس. ممكن إن شاء الله. اوكي kita buat quiz sikit, nak revise balik. Nak tengok kamu ulang kaji ke tak. Okey. Okey. Boleh masuk quizzes. Kod dia 560323. Masukkan nama masing-masing. Bukan nama pendek. Kalau Nur Anis, tulis Nur Anis. Bukan Nur saja, banyak Nur dalam ni. Okey, dapat? Boleh? Kalau tak ni boleh klik dekat link yang saya bagi dekat ruangan chat. عندنا 23 بقي 8 أعتقد. Baca tak nota-nota saya bagi tu? Baca ke tak? Download saja Ustaz. Okey, 21 Bakia. Bakia okey, Isnin. 22 kan kelas ni. Isnin wa Isnin sah. Okey, 22. Siapa seorang lagi? Ke tak hadir seorang lagi? Man lam yadkhul? Doktor, saya belum masuk sebab tak boleh connect. Tiba-tiba line slow pula. Okey. Okey, jadi kita start ya. Okey, Wahid, Isnin, Salasa.
Merah je banyak ni dari hijau ni.
Okay, saya bagi 1 minit lagi ya sampai 12.50. Okay, saya end dulu ya. Okay. Mubarak li Tasnim, Farisha wa Zahra ala usul darajat al-a'la. Okay. Okay. Boleh dengar tak suara saya? Dengar Doktor. Okay. Okay, kita revise balik, ingat balik. Okay, aujul teknologi taklim illa kecuali. Okay, kesemuanya adalah bentuk-bentuk teknologi taklim kecuali teknologi al-awwaliyah. Indana arba'ah teknologi tadrib, takniyat taklim, teknologi sulukiyah. Satu lagi apa? Teknologi tasmim, takniyat tasmim, teknologi. Okey. Thumma ma hiya naw takniyat taklim. Okey, apa naw dia? Apa jenis dia? Jenis instructional technology apa dia? Ada berapa semua jenis dia? 3. 3 apa dia? Ta'alum huti, Ha? ta'awuzi, ta'awuni, ta'alum. Okey. Ta'alum, ta'alum khati. Satu lagi? Mutazamin. Wa ghairu mutazamin. Mutazamin wa ghair mutazamin. Okey. Summa ma hiya mumayyizat takniyat ta'lim? Apa kelebihan instructional technology? Yuzajul intibahu tullab. Kelebihan yuzajul intibah ni maksudnya apa? Mengganggu fokus. Damjul asalib, ya, ini adalah mumayyizat. Kita boleh masukkan beberapa jenis teknik pengajaran. Yahtaj ila maharatut taqniyah, yahtaj ila waktun kathir. Okey, memerlukan masa yang lama ni bukanlah kelebihan. Okey, memerlukan kemahiran teknikal ni bukanlah satu kelebihan, dia adalah satu kekurangan. Okey, anwa namazij tasmin ta'limi, jenis namazij tasmin ta'limi kecuali. Dia ada kecuali dekat situ. Okey, kita ada berapa namazij tasmin ta'limi? Ada berapa jenis? 3. Okey, apa dia? Namuzaj mutarkiz ala nizam. Semua mutarkiz ala intaj. Okey. Alal fasad dirasi. Okey, ada 3. Okey, jadi mutakas ala lu'bah ni mana ada? Okey. Summa ikhtar khutwa namuzaj AD. Pilih 3 daripada namuzaj AD. Siapa yang jawab ahdaf ni? Ahdaf ni dekat mana? Tahdid ahdaf ni dekat mana? Asia. Kumpulan ni ada berapa kumpulan? 4 kumpulan, 5 kumpulan. Kelima-lima semua present Asia. Tapi ada juga yang jawab ahdaf dekat AD. Lagu mana? Okey, semua ni pun namuzaj Asia. Semua buat Asia. Tapi ada juga yang salah. Banyak pula tu. 15. Ikhtar khutwat tahta namuzaj Asia, istijabah musyarakatul muallim, takwim. Adakah syarahal mawad ta'limiyah? Tak ada. Apa dia? Dia apa? Syarah mawad ta'limiyah kah? Dalam Asia dia apa? Istikhdam al-mawad. Okey, dia menggunakan, dia bukannya syarah. Okey. Semua muqaddimah fi awal hissah ada? Tak ada juga. Okey. Ramai juga yang salah yang ni.
Ma iftiradat linazariyatul ma'rifiyah lita'allum amra wasa'id muta'adidah. Okey, berapa iftiradat kita ada bawah teori kognitif multimedia? Kam adadu minal iftiradat? Tiga. Tiga, apa dia? Tafsir Sinai, Tafsir Sunai, Syiah Mahdudah dengan Syi'atul Mu'alajah Mahdudah dengan Nasyirah. Mu'alajatun Nasyitah. Zakirah Amilah dengan maklumat sabiqah ni kat mana? Dua ni dekat mana? Kat mana kita jumpa dua ni? Wasail Taklimiyah. Dekat model dia, bukan dekat istiradat tu, bukan dekat hipotesis tu. Dekat model, cuba tengok slide seterusnya tu kan ada model kan? Ada tak? Ada kan? Tiga tu kan? Zakirah Mu'amilah dengan maklumat sabiqah tu dalam model dia. Iftiradat hipotesis ni yang tiga tadi tu. Okey. Suma ikhtar mabda' wasaid muta'addidah. Ni pun banyak yang salah. Ada juga, bukan banyak yang salah, tak banyak. Ada juga yang salah. Mabda' muhakam, mabda' taswi, mabda' zakirah. Ini bukan bawah wasaid muta'addidah. Ini mabda' bawah mabda'ut ta'lim wa ta'allum yang lain. Okey, kita adalah mabda'ul isham. Mabda'ul isham ni apa? Maksudnya apa? Benda yang bertindang-tindang. Okey, redundancy yang tindang-tindang tadi tu. Kita tak boleh letak lebih daripada dua unsur multimedia. Okey, Suma. Kam wazaif mabadi ta'lim amral wasaid. Berapa wazifah kita ada? Tiga. Tiga, apa dia? Tahfiz amaliyatul tadahul al-ma'lumat. Yang kedua? At-ta'amul Ta'amul ma'amu. Ta'amul Ma'amu'alijah maklumat. Mu'alajatil maklumat. Summa akhiran? Ta'ziz amaliyati tahwil maklumat. Boleh jawab juga. Tapi pasal apa banyak salah juga. Okey. Akhir soalan terakhir. Hadhihi surah tata'allaq bi ayyi mabda'? Mabda' Tajawuz makani. Tajawur makani. Tajawur makani ni macam mana? gambar gerak sekali dengan perkataan. Gambar gerak sekali tu bukan tajawur makani, tu tajawur zamani. Tajawur makani Perkataan sesuai dengan gambar kena letak dekat dengan perkataan. perkataan. Okey. 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 Jadi macam itulah, balik buat ulang kaji lah sikit, ingat-ingat balik, tengok-tengok balik walaupun kursus ni tak ada final exam, tak ada kuis, tak bermaksud tak bermaksud tak payah baca lah, tak bermaksud masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri, habis kelas habislah apa yang diajar kan. Okey, balik tengok balik nota-nota. Okey, hari ni saya dah buat satu pengenalan kepada semua. Okey, boleh Google dan cari maksud pula dah. Masuk ke Genially. Okey, masuk ke Genially dan buat pendaftaran account ataupun boleh masuk melalui Gmail terus. Okey. Okey. Dah, kamu register dulu. Nanti dah siap register, maklum ke saya lah.
Dah semua? Dapat tak generally? Dapat. Okey. Dapat dah? Dah. Okey. Genially ni apa? Genially merupakan satu platform web tool. Okey, web tool ni apa? Web tool ni adalah satu tempat di mana kita gunakan untuk kita kata bukanlah kata nak bina bahan PDP saja, untuk buat benda-benda lain jugalah. Jadi web tool ni dibangunkan oleh beberapa developer untuk memudahkan pengguna. Okey, jadi kalau kita perasan sekarang ni, kalau kita nak edit gambar dah tak perlu dah guna Photoshop. Okey, kita boleh guna web tool pun, kita dah boleh buat gambar, edit gambar, kita dah boleh buat presentation. Okey, jadi benda-benda ni kita panggil dia sebagai web tool. Okey, antara web tool yang banyak digunakan lah, antaranya Genially, Toonly, H5P, tu kita ada Canva, lepas tu kita ada Screencast. Okey, semua tu kita panggil web tool lah. Okey, kita panggil web tool. Benda-benda yang berada di dalam web. Maksudnya kita kena ada internet untuk kita akses dia. Kalau tak ada internet kita tak boleh akses lah. Okey. Kalau macam Photoshop tu dia bukan web tool lah sebab dia bukan di dalam web. Okey, jadi benda yang web ni kita panggil dalam web dia sebagai web tool. Okey. Saya tahu kita semua ni dah masyhur, dah makruf banyak dengan web tool. Okey, banyak yang dah pandai guna web tool, Powtoon, banyak dah pandai guna Canva, banyak yang dah pandai guna Toonly, H5P pun banyak yang dah gunakan. Jadi saya tidak mau menetapkan okey kena guna ini, tak ada. Yang penting apa-apa web tool pun kita boleh guna asalkan dia mencapai matlamat kita. Okey, contohnya kalau kita nak guna untuk matlamat kita adalah untuk buat untuk mengedit gambar. Jadi kita bolehlah nak guna Genially boleh, nak guna Canva boleh, nak guna Photoshop boleh, nak guna AI boleh. Asalkan matlamat tu diterima. Kalaulah dia tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab yang penting matlamat tu tercapai. Kalau kita nak edit video, okey, kita boleh guna Genially, kita boleh guna Camtasia, kita boleh guna banyak lagi web tool yang ada. Even bahkan dalam aplikasi pun dah ada aplikasi untuk kita edit video. Tak perlu nak guna Adobe Premiere, tak perlu nak guna Movie Maker, tak perlu nak guna movie editing apa semua tu. Bukan tak perlu, boleh guna, tapi maksudnya dah banyak pilihan untuk kita guna untuk mencapai matlamat. Jadi adakah kita perlu menguasai semua? Tak perlu menguasai semua. Kalau nak kuasai semua tu bonus, dia bonus. Okey, bonus bagus kalau kita kuasai semua. Tapi yang penting sekarang ni kita tahu apa tujuan kita. Okey, contoh. Ustaz, saya tak pandai nak guna Powtoon, saya tak pandai nak create video, tapi saya boleh buat video melalui PowerPoint dan save as a video. Tak ada masalah, yang penting outputnya adalah video. Okey, nak guna Powtoon ke, nak guna PowerPoint, save as video, nak guna Genially, tak ada masalah. Yang penting output dia adalah video. Tapi kalau kamu tahu guna PowerPoint, tahu guna Powtoon, tahu guna Genially, tahu guna H5P, itu adalah bonus. Okey, itu adalah bonus. Maksudnya kamu boleh, okey, minggu ni rasa nak create guna Powtoon lah, rasa nak create guna Genially lah, rasa nak create guna H5P lah. Okey, tak ada masalah. Okey, yang penting kita dapat output tersebut. Kita tak perlu nak kuasai semua, yang penting kita tahu. Yang penting dalam PDP 3 benda saja. Pedagogi, content, delivery dan juga assessment. Macam mana kita nak sampaikan pedagogi tersebut? Kita nak guna LMS, contohnya macam Schoology. Okey, kalau macam di universiti tak apalah, kita ada LMS ni, kita ada MyGuru. Kalau macam di sekolah kamu ada Google Classroom. Kalau tak mau guna Google Classroom, kamu boleh guna Schoology. Itu LMS kamu. Okey, pedagogi kamu. So maksudnya kalau kamu, tapi saya sarankan kamu mahir dengan Google Classroom lah berbanding dengan Schoology, sebab Google Classroom rasanya dah jadi rasmi dalam KPM. Okey, tapi contohlah kan, kata saya tak nak guna Google Classroom, saya nak guna Schoology. Boleh, tak ada masalah. Dia punya fungsi adalah sama. Kalau saya tak nak guna MyGuru, saya nak guna Schoology. Boleh, dia adalah functionnya adalah sama.
Okey, tapi kenapa saya guna MyGuru sebab dia lebih menyenangkan lah sebab saya dah ada senarai nama kamu dah tak perlu register lagi dah sebab dah auto masuk dalam kelas yang saya create kan. Itu antara kelebihan-kelebihan yang kita ada lah kalau berbanding kita guna aplikasi yang luar. Contohnya kalau kamu guna Google Classroom, kamu dah ada akaun kamu sendiri yang MOE tu nanti bila kamu dah posting sebagai guru. Macam tu lah. Okey, yang kedua adalah content delivery. Content delivery macam mana kamu nak bina bahan untuk kamu nak sampaikan. Okey, macam mana kamu nak bina bahan untuk kamu nak bina bahan dalam bentuk gambar. Okey, gambar apa yang kamu nak guna? Okey, kamu nak guna free pic boleh. Kamu nak guna Pictocat boleh. Kamu nak guna Canva boleh. Kamu nak guna H5P boleh. Apa-apa bentuk kalau kamu nak buat asalkan dia adalah berbentuk gambar, kamu boleh guna. Okey, web tool ni kita ada banyak. Okey, jadi itu yang kedua. Yang penting kamu tahu tujuan kamu adalah untuk apa? Untuk pedagogi, untuk content delivery ataupun untuk assessment. Okey, untuk assessment kita boleh guna macam-macam juga dalam Google Classroom pun boleh, kamu nak guna dalam Genially boleh, kamu nak guna kamu nak guna Kahoot, kamu nak guna Quizizz, kamu nak guna Quizworld, apa bentuk jenis web tool tujuannya adalah assessment, kita boleh guna. Yang penting kita kena mahir lah. Okay. Kamu dah mahir Kahoot, kamu dah mahir Quizizz, itu dah mencukupi, tak perlulah kamu nak mahir ke semua bentuk tu. Tapi kalau kamu mahir semua, bonus lah. Maksudnya kalau macam ni lah, macam kita guna video conferencing kan, kalau kamu mahir guna Meet, kamu mahir guna Zoom, Webex dengan Microsoft Teams, tak ada masalah. Okey. Jadi bila orang nak guna mana, kamu tak menghadapi masalah, itu bonus. Tapi kalau kamu mahir guna Meet dengan Webex saja, okey, boleh juga benda tu berjalan tak? Kelas kamu boleh berjalan? Boleh. Meeting boleh jalan? Boleh. Perjumpaan boleh buat? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau once orang guna Webex, mungkin kamu menghadapi sedikit masalah. Macam tu je. Dia tak adalah kata, oh tak tahu guna Microsoft Teams, kita dah dikira sebagai outdated. Tak adalah sampai ke tahap itu. Yang penting, apa yang kita nak capai, tujuan kita nak itu memenuhi, web tool memenuhi tujuan kita, itu dah dikira memadai. Okey, jadi hari ini saya nak memperkenalkan satu web tool nama dia Genially. Okey. Kamu boleh buat akaun berbayar. Kalau akaun berbayar ni kamu macam biasalah, bila kita bayar ni premium, kamu boleh akses banyaklah berbanding dengan akaun free. Macam Canva tu, dia dah ada edu account, kamu masuk guna akaun siswa kamu, jadi kamu boleh dapat akses semua yang premium lah. Okey. Jadinya untuk Genially ni, okey, ini Genially, okey, kamu boleh follow lah sampai ni. Genially dia ada banyak package, okey, antaranya presentation, infographic, gamification, interactive image, video presentation, guide, training material, lain-lain, ataupun kita nak buat daripada kosong. Kita nak buat daripada scratch. Okey. Contohnya, contoh kamu nak buat presentation. Okey, boleh kita buat kat sini, kita masuk sini presentation. Dia siapa yang familiar dengan Canva, dia sama macam Canva saja. Dia adalah template. Okey, dia adalah template. Okey, so kita ada banyak template kat sini, jadi kita boleh masuk dan juga edit. Ataupun kamu dah buat dalam bentuk PPT kamu, dalam bentuk PowerPoint, jadi kamu boleh import masuk sini. Okey, kamu boleh import masuk sini. Kemudian kamu boleh guna tool-tool dalam ni. Okey, contoh kita ambil Ancient Egypt. Okey. Okey, so katalah kamu dah buat PPT kosong kan, kamu dah buat PowerPoint kosong, jadi bila kamu import masuk sini, jadi kamu boleh gunalah background, template-template yang dalam ini. Okey. Tool-tool dia maksudnya boleh guna gambar, boleh guna icon. Okey. Okay, contoh kita masuk, kita try ambil ni. Use this template. Okay, so ini template-template yang dia adalah. Okay. Okay, so dia bawa ke template yang kita pilih tadi. Okay, jadi dekat sini kita bolehlah bina ataupun kita design kita punya bahan pengajaran. Okay.
Okey, contoh alamak, saya tak bawa keyboard yang Arab lah pula. Okey, katalah nak belajar tak? Huruf ta mana tau? J, Doktor. J. Saya akan Google Translate, Doktor. Contoh nak belajar tajuk mubtada. Okey, so kita boleh design sama je. Sama kalau kamu dah mahir guna Canva pun dia sama konsep. So maksudnya ini saya nak memperkenalkan antara web tool yang kita boleh gunalah. Okey, kita dah design semua ni. Okey, kalau contoh macam saya kata tadi, kamu dah buat PPT kosong kan? Bila kamu dah import, kamu boleh gunalah sini ni. Image. Okey. Sama je. Kamu nak letak ni boleh letak gambar. Okey, resources. Okey. Bahan-bahan apa yang kamu nak letak kat sini. Okey, interactive element ni gambar yang bergerak-gerak. Okey, contoh nak letak ini ke kan? Nak letak nak letak Twitter ke, Pinterest ke. Okey. YouTube. Okey, boleh, tak ada masalah. So, smart block. Okey, kita ada smart block kat sini. Nak masukkan carta-carta. Okey, boleh. Okey, insert kamu nak masukkan apa kat sini. Kalau kamu ada gambar sendiri ke apa-apa. Masukkan video, audio. Okey. Sini background yang ada. Okey. Pages ni sama lah. Ini pages yang kita pilih lah. Satu. Kemudian bila dah siap kita punya ni. So kita boleh all set. So dapatlah kita punya bahan-bahan PDP. Okey. Sama kan? Kamu pun mesti dah tahu dah tahu dah buat benda ni. Okey. Jadi selain daripada presentation, okey, kita juga okey. So infografik ni pun kamu nak buat dalam file boleh. Okey, ni infografik lah. Dalam Canva pun sama. Okey, nak ataupun nak horizontal. Ataupun dia dah bagi template, tinggal kita nak masukkan. Okey. Sama juga kita boleh pilih tadi. Okey, contoh. Okay, use template. Okay, jadi kita boleh edit lah. Okay, kat sini sama. Sebab dia adalah template dan kita boleh drag and drop sahaja. Okay. Okay, dapat? Okey, nanti kamu boleh je explore secara lebih mendalam. Okey. Boleh explore secara lebih mendalam tentang ni. Okey. Jadi apa beza package kalau dalam ataupun apa-apa grafik bagi package video presentation. Sama juga kalau kamu nak video presentation, kamu dah buat interact lepas tu video yang tu kan save video kan, yang PowerPoint ke? PowerPoint. Dan kan kamu interaktif. Okay. Tak tunjuklah sikit. Okay. Saya punya PowerPoint 2009 yang latest punya. Okay. Nak tunjuk saja. Okay, jadi kamu buat ni.
buat cantik-cantik beberapa slide ni. Okey. Okey. Kemudian masukkan animation apa semua tu supaya dia menjadi interaktif. Okey. Kemudian bila nak save tu nanti, okey. Kamu pilihlah video. Mana video lah? Ni, pilih ni kah? So dia jadi video dengan yang ni. Yang ni pun sama, cuma yang ni dia dalam web tool, dia dalam web yang kita boleh yang ni pun dia bertemplate. Yang kalau yang PowerPoint tadi dia blank kan. Yang ni pun dia ada template dah. So contoh kita masuk sini, dah ada dah. Kalau tu kita boleh ubah apa semua kan. Yang dia buat yang ni jugalah dia macam ni juga. Kalau kamu nak buat dia convert ke video ataupun kamu nak buat yang guna Genially ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita boleh edit dia punya kita panggil dia punya effect bagi setiap ni. Okey, jadi buat video. So kalau kamu nak buat video penerangan 1 minit, 2 minit, bolehlah guna yang ini. Okey. Okey, dapat lah. Okey, jadi kamu boleh masuk explore secara lebih mendalam. Okey. Selain pada video presentation, kita juga ada guide. Okey. Contoh guide kat sini. Guide kat sini, okey, contoh kalau kamu nak buat school calendar, okey. Ataupun kamu nak buat teacher guide, kamu nak buat subject guide, kamu nak buat planner, okey, semua dah ada dekat sini siap template. Jadi kita tinggal nak edit saja. Okey, jadi dia agak memudahkan kita lah. Okey, dia agak memudahkan kita. Apa beza Canva dengan Genially? Kalau Canva dia dah diletakkan dalam satu tempat, kemudian kita cuma cari search dia. Kalau kita search apa yang kita nak, kita juga untuk Canva juga kita boleh buat presentation sama juga dengan yang ini. Okey, sama juga dengan yang ini. Kemudian dia ada training material. Jadi kalau kamu nak buat modul ke apa, boleh guna training material. Okey, contoh kamu nak buat modul untuk hand drawing ke apa-apa kan. Okey. So dia dah ada. Kita berkaitan dengan kualiti kita. Okay. Untuk selain daripada tu, untuk more, okay, CV, dia ada bagi buat untuk buat portfolio, okay, tentang diri, okay, untuk CV Square dalam bentuk ni, influencer CV. Okay, kalau kamu social media influencer, kamu boleh guna dekat sini. Okay, corporate CV, cara nak buat corporate CV, professional CV. Okay, ni interaktif kan, nak buat kad. Okay, nak buat kad jemputan yang simple, minimalis ataupun apa-apa hebahan. Okay, boleh buat satu macam ni. Okay, sama. Okay, nak vertical post ke ataupun square, macam-macam dia punya tempat dah. Okey, yang satu lagi yang saya rasa untuk dalam Canva yang tak ada, kita ada elemen gamification. Okey, untuk elemen gamification ni dia macam quizzes dengan Kahoot juga. Jadi kalau kamu nak guna Genially boleh, kamu dah biasa dengan quizzes Kahoot pun boleh. Cuma Genially ni dia dalam satu package lah. Okey, semua benda tu ada dalam satu package. Okey. Okay, contoh kita
kuis tentang instructional technology. So kita boleh tekan start. Ini contoh kalau kamu nak guna nanti kamu tekan use this template. Okay, so kita masukkan soalan, masukkan jawapan. So kalau jawapan yang betul, dia akan bagi feedback lah. So kita boleh ejar lah feedback ni. Okay, kalau jawapan yang salah, dia bagi feedback dekat sini. So nak boleh buat try again pun boleh. Okay, jadi feedback gamification untuk kita kena faham application. Apa beza game dan gamification? Game adalah permainan itu sendiri. Okey, permainan itu sendiri. Okey, selalu kita dengar game based learning kan? Game based learning ataupun pembelajaran berasaskan permainan. Bila kita guna pembelajaran berasaskan permainan, maksudnya kena ada set permainan tersebut untuk dia belajar. Maksudnya contoh kita nak buat satu permainan, tak kisah permainan digital ke ataupun non-digital ataupun non-digital, maksudnya macam contoh board game ke apa ke. Okay, contoh kita nak buat pengajaran tentang tarkib nakti dan juga tarkib idhafi. Jadi bermakna pelajar belajar menggunakan permainan tersebut. Itu game based learning. Maksudnya kalau kata saya nak buat game based learning Ustaz, jadi kamu kena buatlah game tersebut. Tapi apabila kamu buat gamification, gamification ni adalah bila mana kamu hanya menyelit elemen-elemen game tadi ke dalam kamu contoh elemen permainan ni kita ada cabaran. Yang kedua kita ada feedback. Lepas tu yang ketiga kita ada kita panggil author tu kita panggil apa? Karakter. Okey, kita panggil karakter. Contohlah antaranya kan. Okey, jadi kalau kamu nak gamify, kamu tak semestinya kena ada ke semua elemen-elemen tu. Okey, contoh dalam PDP kamu letak feedback, kamu letak cabaran. Okey, itu dah gamified kamu punya kelas. Dah jadi gamification ataupun gamifikasi. Elemen cabaran dekat sini kita sebagai author, sebagai karakter, contoh right answer A. Okey, kat sini dia tak ada elemen feedback. Macam yang tadi dia ada elemen feedback kan, right. Lepas tu yes, lepas tu ada elemen tepuk tangan, itu ada elemen feedback. Yang ni dia tak ada elemen feedback. Bila tak ada elemen feedback salah kan? Dia tak salah, dia cuma tak ada satu elemen gamifikasi. Tapi elemen game yang lain dia ada. Okey, jadi dekat sini dia ada gamification. Sama juga macam Kahoot tadi. Okey, dia ada elemen gamification, dia ada scoreboard. Okey, dia ada right, yes and wrong, apa semua tu. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Boleh Doktor. Jadi untuk assignment yang pertama, assignment pertama, saya nak kamu buat satu CV kamu, berbentuk infografik dalam bahasa Arab. Contohnya saya ni adalah CEO Mega Holding. Kamu saya nak kamu bagi CV kamu dekat saya. Okay. So jadi kamu buatlah satu CV kamu. Kamu buat satu CV kamu. Elemen-elemen yang dalam CV tu perlu ada, contohnya gambar, kamu punya pointer, kamu punya detail kan, dah berkahwin ke belum. Lepas tu kamu punya skill, apa kamu punya, kita kata partisipan, penglibatan kamu sepanjang kamu belajar, apa kemahiran yang kamu ada, semua-semua tu kena ada lah. Contoh macam kamu nak minta kerja lah, kalau kamu rasa minta kerja tu terlalu lambat lagi Ustaz, baru SEM 5, kamu buat, kamu di hujung internship, selepas kamu LM2 kamu intern. Nak pun sama juga, internship ni sama macam minta kerja juga, cuma bezanya kamu berstatus intern, bukan berstatus pekerja. Jadi
buat satu CV, okey. Boleh guna, okey, saya bagi kebebasan. Kamu nak guna Genially boleh, kamu nak guna Canva boleh, kamu dah, Ustaz saya nak guna PowerPoint, saya nak buat daripada scratch. Boleh, tak ada masalah. Macam saya kata tadi, kita ada web tool yang sangat banyak. Kamu nak guna Pictocat ke Flipit boleh, tak ada masalah. Yang penting output tadi. Okey, kita tengoklah susunan kamu, cara kamu penyusunan maklumat, cara kamu pemilihan warna, pemilihan tulisan, okey. Benda-benda itulah yang kita tengok. Okey. Jadi buat satu CV, satu muka surat saja. Okey, satu muka surat, masukkan ke semua elemen-elemen yang ada dalam bentuk infografik. Okey. Kemudian hantar melalui My Guru. Saya dah buka apa orang panggil? Saya dah buka mission. Pukul 3 nanti boleh start. Kalau tak rasanya kamu punya apa panggil? Kamu punya tarikh pengakhiran hantar due date 5 hari bulan. Nanti checklah dalam tu, kalau tak silap saya lah, sebab saya dah set up dengan untuk semua group tadi. Tak silap 5 hari bulan. Jadi kalau nanti kamu checklah dekat My Guru berapa hari bulan, okey, boleh terus submit dekat situ. Ini adalah assignment individu. Okey, jadi setiap pelajar kena hasilkan CV sendiri. Okey, menggunakan web tool ataupun okey, jelas. Dan soalan? Nak tanya? Apa-apa soalan? Assignment 1, assignment 3, assignment 1 dah, assignment 2, assignment 3. Infografik itu bahasa Melayu ke Doktor? Infografik bahasa Arab. Arab. Okey. CV kamu berbahasa Arab. Okey, CV dalam bahasa Arab. Okey. Okey. Boleh carilah contoh CV terbaik apa semua tu kan. Okey, tengok macam mana bentuk infografi untuk kamu dapatkan idea penyusunan. Okey. Ataupun sekejap ya. Saya share screen, tak share screen kan? Okey, nanti start. Oh. Sekejap ya.
Okey. Sekejap saya share screen. Ini antara contoh CV yang saya buat lah. Okey, ini contoh CV saya, infografik. Tapi saya tak buatlah satu muka surat. Saya buat 2 muka surat sebab saya masukkan publication tu semua. Okey. Okey, so yang macam ni lah bentuk infografik. Nampak Nampak? Okey. Contoh-contoh macam itulah. Okey. Boleh submit pada dalam guru. So, Okey, ada soalan. Imam tak ada maksimum nak satu je. okey, satu muka surat. Okey, maklum. Satu muka surat je. Habaq dah tadi. Kan awal tadi useless. Maaf doktor. Salah. Okey, ada ni hari Jumaat proposal sulam Berapa grup yang ni? Kumpulan ni berapa grup? 2 doktor. 2 grup. Okey. Tajuk dah ada dah? On the way. Okey, on the way. So, pastikan kamu ada tajuk tu. Tajuk kamu tu bolehlah untuk kamu buat dalam webinar ataupun penyampaian dalam masa 3 minggu tersebut dan mencapai kita punya learning outcome. Learning outcome kita adalah untuk memberi pendedahan penggunaan teknologi kepada masyarakat. So, maksudnya kalau contoh kamu kata pembinaan bahan, target kamu adalah guru. Pembinaan bahan PDP PDP bahasa Arab. Target kamu guru. Okey, bolehlah minggu pertama kata kamu nak guna Canva, minggu kedua kamu nak guna Genially, minggu ketiga kamu nak guna Powtoon. Okey, macam tu pun boleh. Ataupun kamu kata target kamu adalah pelajar lepasan SPM untuk kemahiran digital literasi. Okey, minggu pertama kamu nak ajar guna PowerPoint, minggu kedua kamu nak ajar guna Google Doc ke, minggu ketiga kamu nak ajar guna Google Sheet ke, terpulang lah. Tapi maksudnya kita mencapai kita punya objektif kita, iaitu untuk memberi pendedahan penggunaan teknologi kepada masyarakat ataupun target partisipan. Yang kedua, kita punya tu boleh buat 3 minggu punya webinar tu lah. Okey. So nanti 2 kumpulan tu buat proposal. Kalau boleh kamu letak grup nama pula dah. Kamu letak tajuk dekat grup dululah. Saya takut kalau sama saya nak suruh buat satu proposal saja. Okey. Kalau buat satu proposal, target partisipan je berbeza. Kalau macam contoh, katalah kedua-dua kamu nak buat tajuk yang sama, kempen digital literasi. Okey. Kempen awareness ni apa bahasa Melayu? Kempen kesedaran. Kempen kesedaran digital literasi contoh. Kedua-dua nak buat yang sama. So katalah grup Afzan dengan grup Afiq Ikhwan. Afiq Ikhwan nak buat dekat selatan Johor. Afzan nak buat dekat kawasan KL. So maksudnya buat je satu proposal. Okay, so kamu punya komiti kamu adalah satu grup ni. 22 orang ni adalah kamu punya komiti satu grup. So nanti target partisipan buatlah lepasan SPM ataupun remaja di Tangkak Johor di Kelang, Selangor. Macam tu. Okey. So nanti pada hari kejadian berpecah lah kamu punya ni. Okay, grup Afiq pergi dekat Tangkak Johor. Bukan pergilah, maksudnya buat dalam kalangan remaja Tangkak Johor. Grup Afzan buat dalam kalangan remaja dekat Kelang, Selangor. Macam tu. So nanti kalau berbeza kena buat 2 proposal. Kalau sama kita buat satu proposal saja. Okey, boleh? Okey, hari Jumaat Okey, ada apa-apa lagi soalan? Afiq Ikhwan ada soalan?
Tak ada tu, tak ada. Okey. Okey, yang lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, nanti siapkan kamu punya assignment pertama. Assignment ini individu yang pertama. Submit melalui My Guru. Jadi kumpulan ni belum habis lagi kan? Huruf A. Okey. Okey, yang terakhir siapa nak kalimat sabah tadi? Sebelum kita habiskan kelas kita? Ana dah tu. Okey. Nur Fatihah. طيب اسمي نور فتاة بنت محمد نازي والآن أريد أن أخبركم عن قرص فيك تابلت. ماذا؟ فيك تابلت. Okey. وسبنانيا doktor أريد أن أستعير هذا قرص من أخي لأن هو يوجد واحد من هذا القرص بل بأمس ورجع إلى بيته إلى جوهو وهو حمل هذا القرص معه. Okey, ما في مشكلة لا بأس. Jadi saya tak dapat nak tunjuk bentuk dia macam mana. لا بأس أخذت صراحة هذا فيكي أبس فيكي تابلت وهذا قلمها. هذا فيكي تابلت قلمها وفيكي تابلت هو كسبورة بل ليس يعلق في حائط بل هو لتصل في حاسوب أو في هاتف. Okey. Doktor, saya minta izin nak share screen boleh tak? تفضلي. Sekejap. طيب هذا فيكي تابلت هذا وهذا قلمها هذا هو خفيف فقط وخفيف ومناسب للتحميل في أي مكان. هذا وظائف هذا التابلت هو مناسب لاستخدام في تعليم أو في درس أو ليرسم الصورة أو لتصحيح إجابة للطلاب. هو المناسب لاستخدام في PowerPoint أو في document أو في PDF لتخطيط الواجبات لتصحيح الإجابة للطلاب. قبل استخدام هذا التابلت نحن يجب أن نحمل داونلود فيكس أبس في جوجل. تكتب في جوجل فيكس أب داونلود وبعد تحميل هذا أب ونستطيع أن استخدامها في حاسوب أو في هاتف. هذا كورسات يوجد في شوبي أو في لازادا. إذا أنتم تريدون أن تشتري هذا الكورسات تشتري هذا في ثمن 100 وأكثر، ليس في 99. هذا ليس صح.
تشتري في ثمن 100 وأكثر. هذا lebih okey, lebih elok lah untuk digunakan. Okey, هذا فقط مني. شكرا. اوكي شكرا جزيلا على المشاركة رائعة جدا. اوكي هذا تابلت يسهل عملنا كالمحاضر أو كالمعلم في أو أثناء عملية التعليم والتعلم. Okey, sebab kita dalam Google Meet ni pun ada Jamboard ni kan. Okey, boleh guna tab tadi tu dan connect dengan Jamboard atau nanti kalau kamu dah posting nanti kan. Okey, mungkin kalau kamu dah posting dah tak ada dah COVID nanti, dah boleh face to face. Okey, jadi masih lagi berguna. So maksudnya bila kita nak mengajar tu, okey, kamu boleh bawa laptop, kamu boleh connect Vic tablet tadi, boleh guna Microsoft OneNote. Kamu dah download kan? Dah minta dah Microsoft 365 dengan ni. Dengan dengan UKP tu. Okey, minta lah. Okey, sebab kamu dah boleh guna tu, sayanglah kalau tak minta boleh dapat free. Yang kita kata sepatutnya kena beli yang berlesen tu. Okey, 300 lebih kot Microsoft 365 tu. Jadi kamu boleh dapat free, rugilah kalau kamu tak minta. Okay, boleh guna Microsoft OneNote. Okay, Microsoft OneNote ni pun sama juga, kita boleh contoh-contoh macam Jamboard, buat note taking pun boleh Microsoft OneNote ni. Okay, boleh guna Jamboard, Jamboard tadi tu. Tak payahlah kamu nak tulis-tulis dekat guna cursor lah, guna touchpad ni kan. Jadi boleh guna tablet tadi untuk kita tulis. Okey, musyarakah yang jiddan. Syukran jazilan li ukhtina. Okey. Minggu depan kelas lagi. Baik, Datuk. Kalau tak ada apa-apa, narakum usbu'al qadim. Naktafi bihadzal qadar. Naqra kafaratul mandi wa suratul 'Asr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana syakiran lak. Syukran Doktor. Oh, kehadiran tadi saya tengok lebih ada 23, saya anggap semua hadir ya. Betul. Baik Doktor. Okey, baik. Syukran jazilan, afwan.